हेलो स्टूडेंट, आज आम अर्थनीति बहीर प्रथम अध्याय अर्थनैतिक विकास विषय जानिबा। तो अर्थनैतिक विकास एक बहु पचारी शब्द जहाँ अनेक क्षेत्र में व्यवहृत करा जाए। तो कौन सी देशर आर्थिक व्यवस्था संपर्क में जानवे कहले आमको से देशर अर्थनैतिक विकास प्रति दृष्टि रखा पड़ी था। अर्थनैतिक विकास ही कौन सी देशर विकासर भित्तिभूमि भाव कार्य करता। यही अर्थनैतिक विकास को आधार करी अर्थशास्त्री माने पृथ्वीर समस्त देश को दुईटी श्रेणी विभक्त करछंती। जेमिति गोटे है विकसित देश आउ गोटे है विकासोन्मुखी देश। युक्तराष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान आदि देशगुड़ी विकसित देश कहुଯାଇଛି, जहाँ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश आदि देशगुड़ी विकासोन्मुखी देश भाव विवेचना कराए। तो साधारणतः विकसित देशगुड़िकर जनसंख्या नियंत्रित अवस्था थाए एवं सेमानंकर मुंड पिछा आय मध्य अधिक थाए। किंतु विकासोन्मुखी देशगुड़िक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि थाए। यह एक मुख्य समस्या अटे। तो सही देशगुड़िक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर न पारिबा कारणरू संबल उपरे अधिक चाप पड़ी थाए। तो लोकमानंकर मुंड पिछा आय आशानुरूप वृद्धि हो पारे नाही। तो यही सब कारण विकसित देश में लोक मानकर जीवन धारण मान अति उच्च एवं उन्नत होता बेले विकासशील देश मानकर बास करुवा लोक मध्यरु अधिकांश गरीब थांती एवं सेमानंकर मुंड पिछा आय खूब कम थाए तथा जीवन धारण मान अत्यंत निम्न धरण होता है। तापर आमे जानिबा अर्थनैतिक विकास और यार निरूपण विषय। तो अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि को ही बुझाई थाए। कारण अर्थनैतिक अभिवृद्धि बा आर्थिक अभिवृद्धि द्वारा ही अर्थनैतिक विकास संभव होता है। तो कौन सी देशर मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय रे क्रमागत वृद्धि द्वारा से देशर आर्थिक अभिवृद्धि मध्य घटी थाए एवं आर्थिक अभिवृद्धि हेले ही अर्थनैतिक विकास संभव होता है। किंतु मन रखा उचित जे केवल आर्थिक अभिवृद्धि को अर्थनैतिक विकास कह नहीं। कारण अर्थनैतिक विकास रे आर्थिक अभिवृद्धि सहित लोक मानकर जीवन धारण मान और आर्थिक अवस्थार उन्नति हेबा कथा, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि मध्य हेबा कथा। अर्थनैतिक विकास निरूपण करने पाई मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय को आधार भाव ग्रहण करा आमे जदि गोटे देश को तुलना करिबा गोटे गरीब राज्य देश बा गोटे अमीर देश हिसाब से है तो आम मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय को आधार करी कोटा देश महाजन अच्छी बा अमीर अच्छी और केनटा गरीब अच्छी। तो कौन सी देश वर्षर मध्य उत्पादित होता समस्त द्रव्य सेवार मुद्रागत मूल्य एवं तसहित देश बाहर आसुवा आयर समष्टि को आम मोट जातीय आय कही। कौटार होता है जेते बेले आम देशर वर्षक मध्य जेते भी आम उत्पादन करता किसी भी तैयारी करता से सब द्रव्य को बा जेते भी आम सेवा करता जमी चाकरी मैंने कर ना सर्विस तो सहित बाहर आसुवा आय बा बाहर विदेश जिते कि सामान आसूची आम जब मिसईदेवा आम मोट जातीय आय पाइबा। तो यही आय को से देशर मोट जनसंख्या द्वारा भाग कले देशर मुंड पिछा आय निरूपित होता है। तो मुंड पिछा आय किपरि बाहरी थाए आम देशर लोक संख्या केते अछंती और संपत्ति केते अछि हैला आ दुईटा को जदि भाग करदेबा ताहेले आम जानि परिबा जे गोटे लोक को केते टंका पड़िला ताको आम मुंड पिछा आय कहि थाउ। अतएव मुंड पिछा आय निरूपण करिया पई जनसंख्यार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण बहुत लोक थिले कम पैसा हेबो आ कम लोक थिले बहुत पैसा होइथाए। कारण पृथ्वीर एपरि अनेक देश अच्छी जार मोट जातीय आय आम देश भारतर जातीय आय सह समान बा ताठारु कम भी अच्छी। मात्र से सबु देशर जनसंख्या भारतर जनसंख्या ठारु कम होइथिबारु सेमानंकर मुंड पिछा आय भारत ठारु बहुत अधिक अच्छी एवं सेथिपाई सेही सबु देश विकसित देश भाव में परिणत थांती। केंद्रीय परिसंख्यान संस्था द्वारा होइथिबा सर्वेक्षण अनुसार भारतर जातीय आय 1950 मसीह केते अछि 13,366 बा 67 कोटी टंका थिबा बेले 2003-04 रे केते थिला मसीह रे
12,66,005 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ 2010-11 ମସିହାରେ 48,85,954 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 2003-04 ମସିହାରେ 36,871 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 2010-11 ମସିହାରେ ଏହା 53,331 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମିଶ୍ରବାଦୀ ବା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ କୃଷି ଓ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଟାଟା, ରିଲାଏନ୍ସ, ବଜାଜ ଆଦି। ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇପାରିବା। ତ ସେହିପରି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କାମ କରୁଅଛି ହେଲା, ଯେମିତି ରେଳ ବିଭାଗ, ଡାକ ବିଭାଗ ବା ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବି ଜାଣିବା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ। ତ ଏହାର ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଜୋତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃହତ୍ କାମ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘ ହେଉ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ 1948 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଓ ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ 60 ଦଶକରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରି ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି। ତ ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ, ରେଳ ଓ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ବିଷୟରେ। ତ 1991 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ତଦନୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥନୀତିର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେମିତି ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ ଓ ଜଗତୀକରଣ। ଏହି ତିନିଟାରେ ଆମ ଆର୍ଥିକ ନୀତି କାମ କରୁଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ହେଲା କୋଉଟା କୋଉ କହୁଁ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ ଭାରତ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଅବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ, ଯାହା ଆମେ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରଖିବା ସହିତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାहे ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ଚାहे ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକି ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ତ 1948ରୁ 1990 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଥିଲୁ, ତାପରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ତ
ତ ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ମୋଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କୃଷି ତଥା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲୁ ତାହା ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଆଶାନୁରୂପ ଆମେ ଯେତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେତିକି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କମିବା ସହିତ କ୍ଷତିର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ଦେଶର ଗଚ୍ଛିତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ, ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଋଣ ଆଣି ଦେଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ମାତ୍ର 0.8%କୁ କମି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 12%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତିକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର 1991 ମସିହାରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କରିଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଉଦାରୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଉଦାରୀକରଣ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସରକାରୀ କଟଣା ଯେମିତି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି, ଟିକସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ବା କୋହଳ କରାଯିବା ଓ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେପରି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିବେ ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରି ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସ୍ଥାର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତ 2016 ମସିହାରେ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 164ଟି ଦେଶ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସେସବୁକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦାରୀକରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଘରୋଇକରଣ ବିଷୟରେ। ତ ଘରୋଇକରଣ ନୀତି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହ କେତେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାର ବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ସହିତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୀତିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତଏବ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ହିଁ ଏହି ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 18ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାବତ୍ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲା ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ଲସ୍ ପଡ଼ୁଛି ବା ତାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ସରକାରୀରେ ସେମିତି ରୋଜଗାର ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଗତୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଥାଏ। ଯେମିତି ଜଗତୀକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ କିପରି ବିଜନେସ୍ କରୁ, ହେଲା। ତ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଥାଏ। ଏହା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଆମେ କିଛି କିଣିଥାଉ, କିଛି ବିକ୍ରି କରିଥାଉ ବିଦେଶରେ, ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ତ ବିଦେଶୀ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମ ଦେଶର କଳକାରଖାନାରେ ଆସିକି ଅଧିକ
ପୁଞ୍ଜି ବା ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ପଇସା ପକାଇଥାନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯଦି କିଛି ସାମାନ ବା କିଛି ବି ହଉ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ସାମାନକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଶସ୍ତାରେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କଟକଣାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଏବେ ଆସୁଛି ଆମ ଆଇଫୋନ୍ ଏହିସବୁ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ସେପରି ଆମ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପଇସା ଲଗାଇ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ଆସିକି ଆମର ଫାଇଦା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଶୁଳ୍କ ହାର ହ୍ରାସ କରି ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ଭାରତ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେତେକ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ପରି ପଦକ୍ଷେପମାନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଜାର ଗୋଟିଏ ବଜାର ପରି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ଆମେ କେତେକ ଉଦାହରଣରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନିମ୍ନମତେ ହୋଇଥାଏ। ତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ବା ଡିଜାଇନ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଗବେଷଣାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାତ୍ର ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚୀନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜାହାଜରେ ମେକ୍ସିକୋ ବା ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରି ସର୍ବଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏସବୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଖାଉଟି ସେବା ଯାହାକୁ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର କେୟାର କହିଥାଉ ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଯେତେ ବି ବିଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ତାର ବିକ୍ରିତ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇନଥାଏ ବରଂ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ ତାର ଏହା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଲଗାଉଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଚୀନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମାନ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ଲଗାଉଥାଉ। ତ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଲା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରି ବଜାରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ କିପରି ଭାବେ ଯଦି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଚୀନର ଶ୍ରମିକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେସବୁର ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଦେଶକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଭାରତର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅତି କୁଶଳୀ ବିଶାରଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଲୋକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁରୋପରେ କାରବାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ପରିଣାମ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ହେଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ। ତ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ 1991 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା
ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀର ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହା ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ପୋଷାକ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦୂରସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା $45,300 କୋଟି ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ହାର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଅଛି। ତ ମାତ୍ର ନିୟୋଜିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ସହାୟତା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ତ 1995 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜେନେଭାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠାରେ? 1995 ମସିହାରେ ହେଲା ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବେଲେ ଜେନେଭାଠାରେ ଅଛି ତମେ କହିପାରିବ। ତ ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ତାର କାମ କ'ଣ ଅଛି? ତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ବିନିମୟ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଦୃଢ଼ କିପରି କରିହେବ, ମଜବୁତ କରିହେବ, ସର୍ବୋପରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ସୁଧାର କିପରି ଆଣିହେବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଦେଶ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆମ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିବ ବିନା ରୋକଠୋକରେ ହେଲା। ଯଦି କେହି ଦେଶ ଯଦି ରୋକନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ରାଜିନାମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥାଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମଟା G7 ଅଛି ହେଲା, ତ 5-6 ଦେଶ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ବନାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାହା ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ବା ଆମେ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବା ଫ୍ରିରେ ଆମେ କିପରି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନିର ନିୟମ ଓ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରିବା। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ତାହେଲେ ଶସ୍ତାରେ ଦେବା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କିପରି ଶସ୍ତା ହିସାବରେ ସାମାନକୁ ଦେବେ ତାହା ଆମେ କରିଥାଉ। ତ 1995 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତମେ ଜାଣିପାରିଥିବ 1995 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ଭାରତ ତାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ 2001-2 ମସିହାରେ ନୂତନ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 215ଟି ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଜାଗତିକ ନୀତିକୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ନୀତି ନିୟମକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ 1% ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଅଛି। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜାଗତିକ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
एपरिक आम देशर कृषिजात द्रव्य मध्य ठीक भाव बिक्री हो पारुना, जहाँफल आम देशर कृषि उत्पादन बाधाप्राप्त होती। जमिति आम उदाहरण हिसाब से नहीं पारिबा, रवि नामक जन व्यक्ति बैंक ऋण नहीं दिल्ली रे एक छोट संस्था करिसेंती, जेउटा से टेलीविजन, फैन, ट्यूब लाइट इत्यादि रे व्यवहृत होइतबा कैपेसिटर तैयारी करिथांती। तो यही संस्था से प्राय 20 जन कर्मचारी को नियोजित कर सबु खर्च तुलाइबा परे से मासिक प्राय 1 लाख टंका पर्यंत रोजगार करिथांती। मात्र 2001 मसीह भारतर विश्व वाणिज्य संगठन सदस्यता लाभ करिया परे तांकर कैपेसिटर बिक्री क्षेत्र में घोर दुर्नीतिग्रस्त बा क्षतिर सम्मुखीन होइछंती। कारण जगतीकरण व्यवस्था प्रचलन पर विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनी तांकठारु यथेष्ट कम मूल्य रे टेलीविजन, इलेक्ट्रोनिक कंपनी मानकु कैपेसिटर जगाइबा हेतु रविंग व्यवसाय मध्य बाधा प्राप्त होइतिला बा क्षति सहितिला। एपरिक रवि तांकर शिल्प संस्था को बाध्य होई बंद करिया पई पड़िला। तो एहीपरि भाव में आम देश में बैटेरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक सामग्री, खेलना, टायर, दुग्धजात द्रव्य और वनस्पति इत्यादि उत्पादन संस्था गुड़िक जगतीकरण व्यवस्था द्वारा अति मात्रा क्षतिग्रस्त होइछि, जहाँफल आम देश में एक संकटजनक परिस्थिति सृष्टि होइछि। कारण आम देश में एहीभली क्षुद्र शिल्प संस्था गुड़िक बहु संख्यार श्रमिक प्राय 2 कोटी कार्य करिथांती। तो यही सबु संस्था देवालिया होई बंद हो गलानी एवं श्रमिक माने मध्य बेकार हो पड़िछंती। यही सबु परिप्रेक्षी रे आम देशर कंपनी माने सेमानक द्वारा उत्पादित हेउतिबा द्रव्य और सेवार गुणात्मक मान और दक्षता वृद्धि करने सहित उत्पादन व्यय कम करने को चेष्टा करबा उचित, जहाँफल सेमाने अन्यान्य बहुराष्ट्रीय कंपनी मानकर सह प्रतियोगिता करि परिबे और लाभवान मध्य होई परिबे। यह द्वारा आम देश में उत्पादित सामग्री चाहिदा विश्व बाजार में वृद्धि पाइब और तार सहित आम देश भारत मध्य एथिरु सुविधा सुजोग पाई परिब। तो जेबरी आम उदाहरण रे जानि परिबा, अमेरिका बाजार में भारत में प्रस्तुत लुगापटार चाहिदा अधिक रही। भारतीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत जीन्स और शर्ट पैंट को अमेरिका माने अधिक पसंद करछंती, जेउथिपाई सेठारे ए सबु अधिक दाम रे बिक्री करा जायथाय। एटा सरीगला। जदि ए वीडियोटी तुम मानक भल लगी थाए तेरे तुम सांग मानक सहित शेयर करदेव और सब्सक्राइब करने जमारू भी भूलबनी। धन्यवाद।